కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం. ప్రేమ నమ్మకం మా పరలోక తండ్రి, మీ ప్రియకుమారుడు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు బట్టి స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. జన్మలు, వారములు, మాసములు, సంవత్సరములు గడుచుకోలది ఆయన నీ కార్యములు ప్రభు పరుచుతున్నావు. నీకు స్తోత్రాలు. ఒక దినము ప్రభా గడిచిందంటే అనేకులు నీ సువార్తను విని పరలోక రాజ్యంలో చేర్చబడుతున్నారు. దీనికి గల కారణం ప్రభా నీ వాక్యం. నీ వాక్యంలో శక్తి ఉన్నది, నీ వాక్యంలో బలం ఉన్నది, నీ వాక్యంలో ప్రభావం ఉన్నది. నీ వాక్యం ప్రభా ప్రతి వ్యక్తికి ఒక జీవాహారము రక్షణార్థమై ఉన్నది. ఆ వాక్యము ప్రభా మేము ధ్యానించనట్టుగా ఆ వాక్యముతో మా హృదయాన్ని, మా తలంపుల్ని, మా జీవితాలని ప్రభు మీరు ప్రక్షాళన చేసి మీ వాక్యంతో అనుదినము మా మంచి కాపరివై, మా గొప్ప కాపరివై మమ్మల్ని అనుదినము నడిపించే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కృప కొరకై, జ్ఞానం కొరకై, వివేచన కొరకై మీ సన్నిధానంలో ఈ సమయంలో ఆన్లైన్ లో ఉన్న వారి కొరకు, ఆఫ్లైన్ లో ఉన్న వారి కొరకు, వారి కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థించుకుంటూ నీ సన్నిధానంలో ప్రభు మేము పొందే ఈ యొక్క అనుభూతిని, అనుభవాన్ని, పరలోక యొక్క శక్తిని పొందే భాగ్యం దయచేయమని సార్వత్రిక క్రైస్తవ సంఘములుగా ధరించబడుతున్న ఆరాధన మంతట్లో ఉదయ సాయంత్రములు ప్రభా మీరే స్తోత్రాలు అయినందుకై, మీరే ఘనత మహిమ ప్రభావం పొందడం అయినందుకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఇది ఆరాధన కార్యక్రమం అంతట్లో కూడా మీరే ఉండి మహిమ పొందాలని మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానయ్యున్న మా ప్రియ ప్రభువును మార్చుకున్న యేసు ప్రభు దివ్యనామమున ప్రార్థించుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. Now Bernice and Karen will come and sing for the glory of God. Praise the Lord, everyone. Today we would like to sing How Great Thou Art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, the power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is not sparing, sent him to die, our sinners can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with sound of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art.
Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Now we would like to sing Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect salvation, perfect delight, visions of rapture, lovers on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Now we would like to sing You Are My Strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, what is your name? Jesus, Lamb of God, what is your name? Taking my sins, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I run dry, you fill my cup. You are my all in all.
Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Thank you. Thank you. Close. ప్రభునామ స్తోత్రములు. సమలో ఆరాధన పాఠ్యాంశంగా దావీదు కీర్తనలు 103 1 నుండి 22 వచనాలు మనము మార్చి చదువుకుందాం. దావీదు కీర్తనలు Psalms 103. కీర్తనలు 103 అధ్యాయము 1 నుండి 22 వచనాలు ఉన్నాయి. మనము మార్చి చదువుతున్నాం. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించుము. Bless the Lord, O my soul, and forget not all the benefits. ఆయన నీ దోషములన్నిటినీ క్షమించువాడు, నీ సంకటములన్నిటినీ కుదుర్చువాడు. సమాధిలో నుండి నీ ప్రాణమును విమోచించుచున్నాడు, కరుణా కటాక్షములను నీకు కిరీటముగా ఉంచుచున్నాడు. పక్షిరాజు యవనం వలె నీ యవనం కొత్తదగుచున్నట్లు మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తిపరచుచున్నాడు. The Lord exceeds righteousness and judgment to all that are oppressed. ఆయన మోషేకి తన మార్గమును తెలియజేసిను, ఇశ్రాయేలు వంశస్థులకు తన క్రియలను కనపరచెను. యెహోవా దయాదాక్షిణ్యపూర్ణుడు, దీర్ఘశాంతుడు, కృపాసమృద్ధి గలవాడు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ వ్యాజ్యమాడువాడు కాడు, ఆయన నిత్యము కోపించువాడు కాడు. He had not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయన యందు భయభక్తులు గలవారి ఎదుట ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉన్నది. As far as the east is from the west, so far as we removed our transgressions. తండ్రి తన కుమారులు ఎలా జాలిపడినట్లు యెహోవా తన యందు భయభక్తులు గలవారి ఎలా జాలిపడను. For he knoweth our pain, he remembereth that we are dust. నరుని ఆయువు గడ్డి వలె ఉన్నది, అడవి పువ్వు పూయినట్లు వాడు పూయను. For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కట్టలను అనుసరించి నడుచుకుని వారి మీద, యెహోవా యందు భయభక్తులు గల వారి మీద To such as he is sovereign, and to those that remember his covenant to do them. యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనం స్థిరపరిచి ఉన్నాడు, ఆయన అన్నిటి మీద రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు. Bless the Lord, ye angels that excel in strength, that do his commandments, hearken unto the voice of the Lord. యెహోవా సైన్యములారా, ఆయన చిత్తము నెరవేర్చు ఆయన పరిచారకులారా, మీరందరూ ఆయన్ను సన్నతించుడి. Bless the Lord, all his servants. ఆయన సర్వ కార్యములారా. Bless the Lord, O my soul. ప్రభునామ స్తోత్రములు. దావీదు మహారాజు రాసినటువంటి ఈ యొక్క కీర్తనలో మనము ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేన్ని మరువద్దు అంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క కీర్తనీయుడు దేవునికి స్తుతి చెల్లిస్తున్నాడు. అయితే ఇది పాత నిబంధన. యెహోవా దేవునికి స్తుతి చెల్లించుట అనేది మరి దేవుని చేత పిలువబడినటువంటి వారికి దేవుడు చేస్తున్న మేలులను వారు తృప్తిపడి వారు దేవుణ్ణి స్తుతించాలా, గ్రాటిట్యూడ్ తెలపాలా అని దేవుడు చెప్పినట్లుగా దావీదు మహారాజు అనుభవంలో దేవుని స్తుతించాడు. అలాగనే
దావీదు మహారాజు అంటాడు, మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తిపరుస్తున్నాడు. యెహోవా నీతిక్రియలు జరిగించుతూ బాధింపబడి వారి అందరికీ న్యాయము తీర్చను. కాబట్టి ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. అయితే ఈ దినమున టుడే ఈజ్ ద డే ఆఫ్ మదర్స్ డే సందర్భంగా సో ఐ హ్యావ్ చూజన్ దిస్ మరియా, మార్తా, లాజర్. వీరు ఏ విధంగా దేవుని స్తుతించారో, నిజమైన ఆరాధన ఏంటో ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు లూకా వ్రాసిన సువార్త 10వ అధ్యాయము 38, 39, 40, 41 వరకు 42 చూసినట్లయితే ఒక నిమిషం చదువుదాము. అంతటా వారు ప్రయాణమైపోతుండగా ఆయన ఒక గ్రామము ప్రవేశించాను. మార్తా అను ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంట చేర్చుకొనెను. ఆమెకు మరియా అను సహోదరి ఉండెను. ఆమె యేసు పాదముల యొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. మార్తా విస్తారమైన పని పెట్టుకోవడం చేత తొందరపడి ఆయన యొద్దకు వచ్చి, ప్రభువా, నేను ఒంటరిగా పని చేయుటకు నా సహోదరి నన్ను విడిచి పెట్టినందున నీకు చింత లేదా? నాకు సహాయం చేయమని ఆమెతో చెప్పుమనెను. అందుకు ప్రభువు, మార్తా మార్తా, నీవు అనేకమైన పనులను గురించి విచారము కలిగి తొందరపడుతున్నావు, కానీ అవసరమైనది ఒక్కటే. మరియా ఉత్తమమైన దానిని ఎంచుకొనెను, అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పను. ప్రార్థించుకున్నాం. ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా, దయగల తండ్రి, ప్రపంచమంతా కూడా ఈ నీ పునరుద్ధాన దినమందు తల్లులు ప్రభువా, మరి సృష్టిలో దేవుని తర్వాత ప్రభువా ఆయన తల్లికి తండ్రి ఆధిక్యత సృష్టిలో ప్రభు ప్రథమరాలుగా మీరు ఇచ్చారు. స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. కనుక స్త్రీ యొక్క విలువలు ప్రభు ఆయన యొక్క మదర్స్ డే సందర్భంగా మరి క్రైస్తవ లోకము ప్రభు ఆయన తల్లి మరి బిడ్డల ఎలా తన వైఖరి ఎలా ఉండాలో అనేది ప్రభు వివరించి తెలియపరిచారు. కనుక స్త్రీ మూర్తులను జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఆశీర్వాదకరం. ఈ చదవబడిన లేఖన భాగం ద్వారా మీరు నాయన మమ్మల్ని తల్లి వలె లాలించే దేవుడు. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మేము మిమ్మల్ని ఏ విధంగా ఆరాధించాలో మాకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వాక్యము జ్ఞానంతో మమ్మల్ని ముందుకు కొనసాగిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు. కనుక మీరు మా కొరకు ఏమై ఉన్నారు, మీరు మా కొరకు ఏం చేశారు, మా కొరకు ప్రభువా మా అనుదిన జీవితంలో నాయన మీరు చేస్తున్న అనుదిన నూతన క్రియలను బట్టి మీకు స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఆరాధిస్తూ శ్రమలు ఈ లేఖన భాగం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని యేసు ప్రభువును వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరియా అను సహోదరి ఉండేను. మరియకు మరి పెళ్ళి అయిందో లేదో తెలియదు, కానీ ఆమె ఒక స్త్రీగా అంటే మ్యారేజ్ అయినట్టే మరియకి. అయితే మార్త సహోదరి అన్నారు కాబట్టి మరి మార్తకి మరి వారి యొక్క భర్తల గురించి ఎక్కడ కూడా మనం చూడాల. అయితే మార్త, మరియా, లాజరు ఈ ముగ్గురు మరి బేతనియా గ్రామానికి చెందినవారు. దేవుని కృపను బట్టి బేతనియా గ్రామాన్ని కూడా మరి యెరూషలేము పట్టణంలో మరి సమీపంగా ఉన్న ఆ గ్రామానికి నేను వెళ్ళి చూడటం కూడా జరిగింది. అలాగనే ఇక్కడ ధ్యానం చేసిన విషయం ఏంటంటే ప్రభు తరచుగా ఆ ఇంటిని దర్శిస్తూ ఆ ముగ్గురు ప్రభుని ఎంతగా ప్రేమించారో వారి ప్రేమ వారిచ్చిన ఆతిథ్యం ద్వారా ప్రభు ప్రేమను, నిజమైన ప్రేమను పొందిన వారుగా మరి దేవుని గ్రంథమందు ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. ఆరాధన యొక్క ప్రాతినిధ్యము మరి ఇక్కడ పునాదులు పోసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. ఎందుకంటే మార్త ప్రభు ఆతిథ్యము ఇచ్చింది, ఆతిథ్యము మర్చిపోవద్దు అని. అలాగే లాజరు సహవాసానికి గుర్తుగా ఉన్నాడు. దేవుని ఆరాధన దేవుని చేయాలి అని అంటే ఆయన యొక్క సహవాసంలో నిలిచి ఉండాలి. ఆయనలో ఉంటే, ఆయన సహవాసంలో ఉంటే తొట్టిలే అవకాశము లేదు. అలాగే మరియా నిజమైన ఆరాధకురాలుగా ప్రభు చేత మెప్పు పొందింది. అంతేకాదు సువార్త ప్రకటించబడుతున్న చోట్లల్లా ఆమె పేరు ప్రతి స్థలంలో ప్రశంసింపబడును అని ప్రభువే ఆమెతో చెప్పిన విషయాలు ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి
యేసు ప్రభు ఆయన ఆమె జీవితంలో ఆయన ప్రభు అని, రక్షకుడని, దేవుడిని గ్రహించి పనులన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి ఆయన పాదాలు పట్టుకొని ఆయన చెప్తున్నటువంటి బోధలు ఆమె వినుచు మరి దేవుని యొక్క మెప్పును పొందినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అలాగే మనం కూడా ఈ సమయంలో కొంత సమయం తీసుకొని మరి ఆయన చేసిన మేలు, ఉపకారాలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి అవసరమైంది ఒకటే, ఆ అవసరమైంది ఏంటంటే ఆరాధన. అయితే మార్త అయితే విస్తారమైన పనులు పెట్టుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. కొంతమంది మరి దేవుని పనే విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని వాస్తవానికి దేవుడు కోరిన విధంగా మరి వారు తప్పిపోతున్నారు. అయితే ఇక్కడ మరి అయితే దేవుడు కోరిన ఆరాధన అంటే ఆరాధన ఏంటంటే దేవుని చిత్తం నెరవేర్చితే ఆరాధన. కనుక ఈ సమయంలో దేవుని ఎరిగినటువంటి మనం, దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకున్న మనం, మనకి ఏ విధంగా మనపై ఉన్న దోషమును ఆయన భరించి ఆయన లేఖనం ప్రకారం మన పాపం నిమిత్తమై చనిపోయి ఆయన లేఖనం ప్రకారమై పునరుద్ధానమై లేచి మనకు రక్షణ ఆయన అనుగ్రహించారు. ఎందుకంటే ఈ రక్షణ ఈ లోకానికి లేదు. ఎందుకంటే ఈ లోకము మరి పాపం వలన మరి దేవుని ఉగ్రతకి, దండనకి, మరి నరకానికి మరి తీర్పు తీర్చబడింది ఎప్పుడు. అయితే ఆ తీర్పు నుండి దేవుడు తను చేసినటువంటి ఆ యొక్క తీర్పును ఆయన పైన వేసుకోవాల్సి వచ్చింది మనకు విడుదల కలిగించడానికి. అది దేవుని ప్రేమ. అందుకే లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారుడు యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం వలన ఆయన మరి పొందిన దెబ్బలన్నీ మన కొరకు ఆయన చేసిన రక్షణ కార్యం అంతా కూడా ఆయన వస్త్రములు మనకు ధరింప చేసి ఉన్నాడు. ఆయన పునరుత్థానంలో మనకు నూతన జీవము దొరికింది. కనుక ఇక మనము ఈ లోకము విడిచిన ప్రభు వారంగా ఉంటాము, ప్రభుతో ఉంటాము, ప్రభుని పోలి ఉంటాం. కనుక ఇలాంటి అనుభవం కలిగిన వారు ఈ సమయంలో ఆయననే మనం ఇప్పుడు కనపరచాలని మరి కోరబడుతున్నది. కనుక లెటర్స్ ఆన్లైన్లో ఉన్నవారు కానీ ఆఫ్లైన్లో ఉన్నవారు కానీ టేక్ some minutes and worship him with truth and spirit. Blessed assurance, Jesus is mine. oh what a foretaste of glory divine, heir of Salvation, purchase of God, born of his spirit, was in his love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Loving, living Heavenly Father, we give you glory, honor, praises, and adoration. Yes, Lord, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Lord, what a wonderful privilege you have given to us so that we can bless the Lord, Lord, and that we could rejoice your grace, we could rejoice your mercy, we could rejoice your redemption, we could rejoice your providence, that we could come in this manner this evening, sit down together in this room as Good News Baptist Assembly, glorifying you, magnifying you, exalting your holy name, because you are seated on the throne and you are interceding for us to the Father, and that we, with our feeble mind, with our limitations, with our sinful body, sinful nature, Lord, we have been given the privilege to speak to you, glorify you, and honor you, and to magnify you, because you are in whom we are being given the privilege to be called your children. Lord, what a wonderful privilege for the penalty which you have paid on the cross of Calvary. Thank you, Lord, for the precious blood which was shed on the cross of Calvary, which paid the redemption for my sins. And that once for all, Lord, you have given me the privilege so that I can live with you to eternity to eternity. But from now on, until that very moment, Lord,
I give you glory that I would able to speak. I would able to open my heart, open my mouth, and say, Abba, Father. I give you glory, honor, praises. What a wonderful privilege you have given. Lord, what else can I submit? Lord, at your feet, so that your name be glorified, but my intention, but my thoughts, but my actions, but my deeds, but my walk, but my talk, so that it would be glorifying to your holy name. So that you would able to enable it, so that I would able to listen to the Holy Spirit, and I would able to walk, I would able to talk, I would able to witness your grace, your plans, your mercies revealed in my life, wherever I am, so that your name be glorified and your kingdom would be established. What a wonderful privilege this evening you have given to me. Thank you for this opportunity. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Niraktame nan shuddhikarinchu. Niraktame na balamu. Niraktadarale ila papika sayamechunu. Parishuddhatangri papini kadiki pavitra parachumu. Parishuddhatangri papini parachumu. Niraktame nan shuddhikarinchu. Niraktame na balamu. ప్రేమల పరలోక తండ్రి నైనా కృతజ్ఞతలు బట్టి నేను నీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానైనా మహోన్నతులోనైనా మహాగణులో మహాపురుషుల్లో ప్రభావితో ఆశీర్వదిస్తున్నానైనా ఈ సాయంకాలం సమయంలో ప్రభాతాన్ని మీ యొక్క సన్నిధానం చేరి మరి ఒకసారి ప్రభాతాన్ని మీ యొక్క ఘనమైన నామంని కొనియాడటప్పుడు కీర్తించటప్పుడు శ్లాఘించటప్పుడు నాకు మాకు ఇచ్చినప్పుడు ఈ ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఏమి చిన్న తీర్చుకొని ప్రభాతాన్ని నాయన తల్లి మీరు మా దగ్గర నుంచి ఏది కూడా ఆశించలేదు కానీ ప్రభావం మా యొక్క ఒబీడియన్స్ డిసిప్లిన్ మాత్రమే నాయన మీరు మా దగ్గర నుంచి ఆశించారు ప్రభాతండి ఇంత దయామయుడైనా ఎంత గొప్ప తండ్రి ప్రభాతండి మీరు చూపిస్తున్న మీ యొక్క అపారమైన ప్రేమను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ప్రభాతండి మరియు మీ యొక్క దైవదాసుని ద్వారా నాయన తల్లి సామ్స్ 103 ద్వారా నాకు మాట్లాడిన విధానం బట్టి నేను మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నాయన తండ్రి నాయన మరి ఆకాశము భూమిని సృష్టించిన గొప్ప సృష్టికర్త ప్రభా తండ్రి నాయన తండ్రి కరుణ కటాక్షము ప్రభా తండ్రి కిరీటముగా ఉంచుచున్నావు ప్రభా తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి సమాధిలో నుండి ప్రభా తండ్రి నా ప్రాణం ప్రభా తండ్రి నాయన తండ్రి ఒక మీరు నన్ను విమోచించారు ప్రభా తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఆయన నేను పడవలసిన అవమానం ప్రభా తండ్రి మీరు పొంది ప్రభా కల్వరి సినిమాలో నాకు ఇచ్చినటువంటి ఉచితమైన రక్షణను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి నా శరీరంలో నాయన శ్వాస ఊపిరి ఉందంటే అది కేవలం మీ కుటుంబం వల్ల మాత్రమే ప్రభా తండ్రి నాయన తండ్రి వారి వాళ్ళ కాదు ప్రభా అయినప్పటికీ నన్ను మీ యొక్క సొంతగా నాయన తండ్రి చేసుకొని ప్రభా నాకు ఇచ్చినటువంటి నాయన రక్షణను బట్టి నాయన తండ్రి పాప ఊపిలో ఇచ్చిన దేవునికి గొప్ప తండ్రి నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి ఎన్నో మార్లు నాయన తండ్రి మేము మిమ్మల్ని మొదలుపెట్టినను మా మాటల చేత క్రియల చేతను అయినప్పటికీ నీ ప్రభాతాన్ని మాకు సమయం పొడిగిస్తూ మాకు ఇస్తున్న సమయాన్ని బట్టి మా ఆయుష్ను పొడిగిస్తున్న విధానం బట్టి ఇకనైనా మారుతారేమో అని నాయన తండ్రి మీరు ఇస్తున్న సమయాన్ని ప్రభాతాన్ని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నాయన అని నేను పరీక్షించుకునేటప్పుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి యోగ్యత బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నాయన నన్ను నా కుటుంబం నా మా పట్ల చేసిన ప్రతి మేలును అద్భుత కార్యములను బట్టి నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభాతం నా యొక్క భర్తను నా యొక్క ఇద్దరు బిడ్డలను బట్టి మీ చేతికి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఆయన మేము ఏది చేసినప్పటికీ కేవలం మీకు మాత్రమే అంగీకారంగా ఉండటకు ప్రభాతం మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి యోగ్యతను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఆయన మరి ఒకసారి ప్రభావాన్ని నేను పరీక్షించుకొని ఆయన తన మీ యొక్క రక్షణ పాత్రను ప్రభావం నేను చేయలేటప్పుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అర్హతను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామమున ఈ కొద్ది ఆరాధన సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి
ఆమేన్. ఈ గొప్ప రక్షణ నాకిచ్చినాడు, నేనేమి చెల్లింతును. ఈ గొప్ప రక్షణ నాకిచ్చినందుకు నేనేమి చెల్లింతును. కపట నటనాలు చాలించి హృదయాన్ని నీకిచ్చిన చాలునా. కపట నటనాలు చాలించి హృదయాన్ని నీకిచ్చిన చాలునా. నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. ప్రభావ మీకు స్తుతిస్తున్నాను. మీ యొక్క అపారమైన ప్రేమ, నేను కృపాను బట్టి తండ్రి అని ప్రభావి పాదస్థానంలో మిమ్మల్ని స్థుతించి ఆరాధించి కనపరిచేందుకు తండ్రి మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఆధిక్యత యోగ్యతను చెల్లించుకుంటున్నాను. మీకు స్తోత్రం వేసి ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి ఇందులో వారి మధ్యలో ఉంటానన్నాను. ఆయన మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ప్రభావ మీరు మాలో మా మధ్యలో ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు. మీరు కృపాక్షేమం మా మధ్య ఎల్లప్పుడూ నడిపిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు. ఎస్యాని తండ్రి మొదలుపెట్టుకునేందుకు ప్రభావ మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ప్రార్థన తన శక్తిని బట్టి నీకు వందనాలు. మీకు పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. మహా గొప్ప దేవారాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రభావ భూమిని ఆకర్షణ సృష్టించినటువంటి గొప్ప సృష్టికర్త నీకు స్తోత్రం. ఏ పాచి వారు ప్రభు మన్ను రక్షించుకున్నాను మీకు వందనాలు. పాప ఊపిలో పడి నశించుకోవాల్సినటువంటి మమ్మల్ని తండ్రి ఎస్ఐనా సంరక్షించి కాపాడి తండ్రి ఎస్ఐనా మమ్మల్ని తండ్రి ప్రత్యేకపరుచుకున్న విధానం బట్టి మీకు వందనాలు. నాయన ఎస్ఐయా అని తండ్రి మేము మా పిలువగా మీరు పలికేటటువంటి దేవుడు నాయన. నా బిడ్డ అని ప్రభా ఎస్ఐనా మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క తండ్రి సొంతము నా సొంత బిడ్డ అన్న తండ్రి యోగ్యతను ఇచ్చిన మీకు వందనాలు నాయనానికి స్తోత్రం. ఎస్ఐనా నా తండ్రి బలహీనతల ప్రభావం ఎస్ఐనా మా యొక్క బలహీనతలు మీకు తెలుస్తున్నాయన. మా యొక్క బలహీనతలో శక్తివంతమైనటువంటి గొప్ప దేవానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఎస్ఐనా నా తండ్రి ఎస్ఐనా తల్లి ప్రార్థనలో తల్లి మీ పాద సన్నిధిలో ప్రభా నా ప్రతి బలహీనతను క్షమించగలని ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన. ఎస్ఐనా నా తండ్రి తెలిసి తెలియక ప్రభా కొన్నిసార్లు మూర్ఖత్వంతో తండ్రి ఎస్ఐనా తండ్రి అజ్ఞానంతో తల్లి చేసినటువంటి ప్రతి పాపాన్ని తను క్షమించగలని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. మీ యొక్క బలలో పాల్గొనే యోగ్యతలను దయచేయగలని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. ఎస్ఐనా నా తండ్రి నిష్కల్మషమైనటువంటి తండ్రి ఎస్ఐనా నీ యొక్క ప్రేమ ప్రభా ఎస్ఐనా నా తండ్రి నేను పొంది ప్రభా ఎస్ఐనా నీ యొక్క బలలో పాల్గొని ప్రభా ఎస్ఐనా నా తండ్రి నన్ను నేను ప్రభా తండ్రి ఎస్ఐనా సరిదిద్దుకునేలాగా ప్రభా ఎస్ఐనా నా తండ్రి నన్ను నిలబెట్టగలని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. నీకు స్తోత్రం ఎస్ఐనా ఎస్ఐనా మీ యొక్క అపారమైన ప్రేమ నిండైన కృప నడిపింపుని బట్టి ప్రభా ఎస్ఐనా నాకు ఇచ్చినటువంటి తండ్రి యొక్క తల్లి ఆధిక్యతను బట్టి నేను స్థితించి ఆరాధించి గనపరిచి తండ్రి ఎస్ఐనా ఆధిక్యతను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ వేసుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. విరిగి నలిగిన బలియాగముగను నా హృదయమార్పింతును. విరిగి నలిగిన బలియాగముగను నా హృదయమార్పింతును. రక్షణ పాత్రను చేబూని నిత్యం నిన్ను వెంబడించెదను. రక్షణ పాత్రను చేబూని నిత్యం నిన్ను వెంబడించెదము. Well, praise the Lord. Anybody want to worship the Lord? Online lo ఉన్నవారు, it is a great opportunity. If not, I'm going to మా గొప్ప దేవా, నిత్య నివాసి, రక్షించిన నన్ను ప్రభువా వెనక రక్షించడానికి పరలోకాన్ని ప్రాణంగా పెట్టి భూలోకానికి వర్ధించి నా దోషములన్నీ కూడా కల్వరి శిలువలో ప్రభు మీరు భరించి అన్యాయపు తీర్చబడి మీరు కొట్టబడిన గాయం ద్వారా నాకు స్వస్థతనిచ్చి మీరు కాచిన రక్తం ద్వారా నా పాపాల క్షమాపణ విడుదల అనుగ్రహించి
మా ప్రభువా నాయన మీకు విధేయత కనిపించాలని, మీకు లోబడాలని, మీ యొక్క రక్షణ కార్యము ప్రభు మీ మరణ భూస్థాపన పునరుత్థానంలో నాకు నూతన జన్మను ప్రభువా నాయన మీరు ఇచ్చి పాపం నుండి శాపం నుండి విడుదల దయచేసి నాయన నాకు నిత్య జీవం అనుగ్రహించి నా జీవితంలో నా ప్రభుగాను, నా రక్షకుడుగాను, నా దేవుడు అయినందుకే నీకు స్తోత్రాలు. శ్రమలో ఏమి ఇచ్చి నీ రుణాన్ని నేను తీర్చుకోగలను స్వామి. మీరు ఇచ్చిన రక్షణ పాత్రను చేతపుచ్చుకొని మరణ వరకు ప్రేమించి తిరిగి రానయ్యన్న యేసు క్రీస్తుకు నా స్తుతి ఆరాధన అర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఎవరైతే ఆరాధించినారో, ఎవరైతే సిద్ధపడి ఉన్నారో ఈ శ్రమలో ప్రభు వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి బల కార్యక్రమంలోనికి మనము పోదాం. మరి మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీ సంఘానికి రాస్తూ ఈ విధంగా ఆయన చెప్తున్నాడు. నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వలన పొంది తిని, ప్రభువైన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెని ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాన్ని బెరచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని చేయడని చెప్పాను. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వలన కొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలోని త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని చేయడని చెప్పాను. ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలను త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చే వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించదు. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ ప్రభు వారి యొక్క బల్లకు సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి ఆయన శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉన్న ఈ రొట్టెలోను, ఆయన యొక్క రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఉన్న ఈ ద్రాక్ష రసంలోను మళ్ళీ మనం పరిశీలన చేసుకొని పరీక్షించుకొని చేయి వేయాలని మరి ఇందులో రాయబడి ఉన్నది. పోతే ఇంకొకటి ఏంటంటే, అనాలోచితంగా కానీ ఎవరైనా చేయి వేసినట్లయితే వారు రోగులు అవుతారని, అపరాధులు అవుతారని, మరి నిందించబడతారని, శోధింపబడతారని, దేవునికి దూరం అయిపోతారని కూడా మరి ఇందులో మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి బలహీనులు కాకుండా బలవంతులుగా ఉండాలని అంటే మరి వివేచనతో మరి పరీక్షించుకోవాలా. అంటే మరి తప్పు చేసి మరి ఇప్పుడు నన్ను దేవుడు క్షమిస్తాడా అని అంటే పర్వాలేదు, దేవుడు క్షమిస్తాడు, క్షమించే మనసు. కానీ దాన్ని రిపీట్ చేయకుండా, కంటిన్యూ చేయకుండా మరి మారు మనసు పొందాలి. మారు మనసు పొంది ప్రభువు పాదాలు పట్టుకుంటే తప్పకుండా ఆయన క్షమిస్తాడు. బలలో పాల్పొందులు పొందటం వలన ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ కృపకు యోగ్యం అవుతాం. ఎవరైతే తిరస్కరిస్తారో వారు కూడా దేవుని నామాన్ని అవమానపరిచినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ప్రభు వారి యొక్క మరి శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉన్న రొట్టె, అలాగే ఈ యొక్క రొట్టెలోను ద్రాక్ష రసంలోను ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం పరిశీలన చేసుకొని పరీక్షించుకొని మనం చేయగలుగుతాం. ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటుకై దీన్ని చేయడని చెప్పాను. బిలీవ్ చేస్తాను. Loving, living Heavenly Father, thank you for this time, Lord, where we participate in this emblems, Lord, breaking this bread, Lord, remembering your sacrifice on the cross of Calvary. Thank you, Lord, for taking the cross. You knew the pain, you knew the sacrifice, you knew that you were able to go through all that, Lord, which I couldn't have paid, but because of your grace, because of your mercies, we could able to receive your love, care, and compassion until your death, and that you rose again on the third day, and that you have been victorious over death. Lord, we give you glory, and as we believe in you, that tomorrow when I die, Lord, I would be live with you to eternity in the fraction of a moment. Lord, we give you glory, honor, praises, and adoration. What a wonderful privilege, Lord. As we participate in the emblems, Lord, give us the grace so that we may proclaim your death, burial, and resurrection until we see you face to face. In Jesus' name. Amen.
అందరం తీసుకుందాం. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఇది నా రక్తం వల్ల కొత్త నిబంధన, ఇందులో చేయి వేయినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని చేయడని చెప్పాను. ఆ ప్రకారమే చేయదు. ప్రార్థించుకుందాం. మా గొప్ప దేవ, మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమించిన మా తండ్రి, మా నిమిత్తం ఈ ప్రభు మీ యొక్క శాశ్వత ప్రేమను ఆ కలవరి మా ప్రభు మీరు ఏ విధంగా అన్యాయ తీర్చబడి మీరు మీ యొక్క నాయన మరి శరీరమును, రక్తమును, ప్రాణమును మా కొరకు అప్పగించుకున్నారు. మమ్మల్ని ఎంతగా మీరు ప్రేమించారో ఈ బల కార్యక్రమం ద్వారా మా ఆత్మదేహ శరీర ప్రాణాలకు రుజువుగా ఇచ్చారు. కనుక ప్రభా మీరు చెప్పిన విధంగా మీ రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఉన్న యొక్క ద్రాక్ష మరి రసములో మేము పాల్పొక్కులు పొందుతూ ఉంటుండగా ప్రభు నీ ఆత్మ కార్యం మా ఆత్మదేహ శరీర ప్రాణాల్లో జరిగించి మాయం పొందమని ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించమని, ఎవరైనా అనాలోచితంగా చేయవేసినట్లయితే క్షమించమని యేసు ప్రభువును వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. తీసుకున్నాం. Now, Reverend Billy Jackson will take over. Thank you for joining in the along with us in the Lord's table. ఈ బల్ల ఆరాధన ముగించే టైంలో ప్రతిసారి ఇలాగా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ మీద మనం టైం గడుపుతాం. అయితే మీ ముందు 12 ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని ఒక్కసారి మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను. సో దట్ we would I request somebody to unmute themselves and pray as the Lord would lead you. First, May 11th, Sister Sudha Garu, Brother Kartikeya Palasena Garu, work life gurinchi. At the same time, we are continuing to pray for their parents' salvation. Sister Ranganayaka Magari daughter Vasista, MS Chainanki America lo unnaru. They are searching for the job. So as a church, we remember to pray for them, and especially the salvation of the entire family. Of course, we are continuing to pray for Ebenezer Garu, his heart issues, and the medication, which is continuing. Tarvata Bernice and Karen, 7th class and 2nd class. So Bernice kosamu, Karen kosamu ప్రార్థించాలని కోరుకుంటున్నాం. At the same time, Penina Roy, hand fracture, she's still recovering. Of course, the total 3 months recovery process kabatti just 1 month ayindi, another 2 months to go. Again, Good News Baptist Assembly spiritual growth, recent ga ante last month book of James complete chesamu. Next book enti anedi we are still waiting. So we would pray for that. Good News Bible College and Seminary professors, family and Bible students gurinchi ప్రార్థించాలని కోరుకుంటున్నాము. At the same time, Good News 360 Youth Conference May 1st Pastors Conference 2nd, 3rd, 5th చాలా గంభీరంగా జరిగింది. ఓవర్ ప్రతి దగ్గర మినిమం ఆఫ్ 50 నుంచి 100 మంది దాకా గ్యాదర్ అయ్యారు. అదేంటి బుక్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్స్ ని చాప్టర్ 1, చాప్టర్ 2, చాప్టర్ 5, చాప్టర్ 6 ని చదవగలిగాము. అండ్ నిన్న దినాన కావల్లో
19th గ్రాడ్యుయేషన్. సారీ, ఇట్స్ 24 కాదు, ఎందుకంటే కోవిడ్ టైంలో వారు కొన్ని couple of years they could not have the graduation. So almost 29 మంది గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యారు. టోటల్గా 29 మంది గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ప్రేయర్స్. జయశేఖర్ గారు, నేను నిన్న రాత్రి మేము రాగలిగాం. నార్త్ ఇండియా టీచింగ్ లొకేషన్స్ కి మన బైబిల్ కాలేజ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ అయిన తర్వాత ఆ బుక్స్ ద్వారా పాస్టర్స్ కి ఆ బుక్స్ అవైలబుల్ చేసి ఎవ్రీ లోకల్ చర్చ్ కాలేజ్ క్లాస్ రూమ్ గా, దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ ప్రేయర్ ఇస్. సో వీ వుడ్ కంటిన్యూ టు ప్రే. తర్వాత సిస్టర్ ఉదయలత గారి డాటర్ అభిషాయ్, వారి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయ్యారు. సో వారి రక్షణ కోసము తర్వాత సేమ్ టైం వీ వుడ్ బి కంటిన్యూయింగ్ టు ప్రే ఫర్ హర్ ఫ్యూచర్ స్టడీస్. పెర్సిస్ శేఖర్ గారిది సిటీ యాంజియోగ్రామ్ తర్వాత ఒక స్టంట్ రైట్ ఆర్టరీకి వేశారు. లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక బెలూన్ యాంజియోప్లాస్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే జస్ట్ డాక్టర్ విజిట్ అని వెళ్ళాం కానీ ఇమీడియట్ గా వారు 90% బ్లాక్ ఉంది. సో ఇమీడియట్ గా డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు వెంటనే అదేంటి ఆపరేషన్ చేశాము. షీఈస్ బ్యాక్ హోమ్ అండ్ రికవరీ అవుతుంది. సో అదేంటి యువర్ ప్రేయర్స్ మీన్స్ ద లాట్. సో ఆన్లైన్ లో ఉన్నవారు ఎవరన్నా would you be praying for these key points? బ్రదర్ లోకనాథన్ గారు, మీరు ఈ ప్రార్థనలో ప్రార్థిస్తారా ఈ కీ పాయింట్స్ మీద? పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా మా దేవ, అత్యంత దయగలిగిన తండ్రి, మా సృష్టికర్తమైన దేవ, నీ నామమునకు వందనములు ప్రభా. మీరు ఇచ్చిన సమయంకై వందనములు ప్రభా. ఆయన నీ వాక్య ధ్యానంలో ఉంటుండగా నీ నామమును గురించి మేము ప్రార్థించుతుండగా ప్రభా, ఎన్నికలేని వారము ప్రభా, మరి ఎందుకు ఎన్నిక కొనగాని వారమైనట్టుగానే పనికి వాళ్ళమైనటువంటి ప్రభా, మమ్మల్ని ఎన్నుకొని ప్రభా నీ నామంలో ప్రార్థించుటకును నీ నామం గురించి ధ్యానించుటకును మీరు ఇచ్చిన ఈ విలువైన సమయంపై మీకు వందనం తెలియజేస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభా, మా సమయంలో లెక్కించగలిగిన వాడు, మేమేమై ఉన్నామో తెలుసుకునగలిగిన వారై ఉన్నారు ప్రభా. మా పాప జీవితాలను మీ సన్నిధిలో పెట్టి ఉన్నాం, మా తప్పులను మీ సన్నిధిలో పెట్టి ఉన్నాం ప్రభా. వాటన్నిటిని క్షమించి ప్రభా మమ్మల్ని సరిదిద్దుమని మమ్మల్ని మీకు అప్పగించుకుంటున్నాం. అలాగే ప్రభా, ఈ సమయంలో మరి గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ యొక్క చర్చి ద్వారా ప్రభా మీ సన్నిధిలో విజ్ఞాపనలు మేము పెట్టుచుండగా మా యోగ్యతను బట్టి కాదు కానీ ప్రభా, వాటి అవసరాన్ని బట్టి వాటి యందు మీ యొక్క నామము ఘనపరచబడుట కొరకు మీరు వాటిని పరిపూర్ణం చేయమని ప్రభా మీకు మీ నామను పేర్కొంటున్నాను. ప్రాముఖ్యంగా తండ్రి ప్రభా, ఈ సమయంలో తండ్రి మరి పెర్సిస్ శేఖర్ అమ్మగారిని మేము మీ సన్నిధిలో ఎత్తిపడుతున్నాం తండ్రి. ఆమెకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం దయచేయండి ప్రభా. ఆమె ఈ యొక్క చేస్తున్నటువంటి పరిచర్యలో ఆమె సహకారము తోడు లేకుండా ఈ పరిచర్య మరి ముందుకు సాగట మరి ఎంతో క్లిష్టమైన పరిస్థితి మీకు తెలుసు ప్రభా. మరి ఆమె కూడా ఆమె యొక్క వ్యక్తిగత సాక్ష్యంతో మరి అక్కడ మరి ట్రైనింగ్ పొందుతున్నటువంటి పాస్టర్లకును మరి అక్కడ మరి ప్రార్థనలో పాల్గొంటున్న వ్యక్తులకును ఆమె సాక్ష్యమై ఉంది ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరికి మరి యేసే క్రీస్తుని మరి నమ్మి మరి విశ్వసించుటకు ఆమెను ఎత్తిపట్టుకునండి ప్రభా. ఆమెను స్వస్థతను దయచేయండి, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం దయచేయమని పెట్టుకుంటున్నాం ఈ సమయంలో ప్రభా. మరి అలాగనే ఈ గుడ్ న్యూస్ అసెంబ్లీ ద్వారా ప్రభా యేసయ్య మరి జరుగుతున్నటువంటి ఈ బైబిల్ కాలేజ్ అండ్ సెమినరీని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం. వారు చేయించున్నట్టు పరిచర్యను బట్టి ప్రభా మరి శేఖరయ్య గారిని అలాగే బిల్లి జడ్సన్ అయ్య గారిని వారికి సహకరిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తులను మీ నామంలో మరి గుర్తు చేస్తున్నాం తండ్రి. అక్కడ టీచింగ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రొఫెసర్లను బట్టి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. ప్రతి వారిని ప్రభా మీరు కృపతో దీవించమని వేడుకుంటున్నాం. మీ ఉచితమైనటువంటి రక్షణ భాగ్యంలో దీవించమని వేడుకుంటున్నాం. మంచి జ్ఞానం దయచేసి ప్రభా, ఎంతో మందిని ప్రేరణ చేస్తుండగా, ఎంతో మందికి జ్ఞానం పంచుతుండగా, ఎంతో మందికి నీ నామం గురించి
చెప్పగలిగే స్థాయిని ఇస్తుండగా ప్రభా వారి హృదయంలో ఇంకా పరిపూర్ణం చేయండి, ఇంకా జ్ఞానంతో నింపండి, ఇంకా అధిక శక్తితో నింపండి, అధిక బలంతో నింపమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆ కాలేజీ ద్వారా వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రభా నీ మిషన్ని కంప్లీట్ చేయటంలో వాళ్ళ వంతు పాత్రలను పోషించుటకు ప్రేరేపించమని వేడుకుంటున్నాం. ఏ ఒక్కరినూ వ్యర్థంగా పఠించుట కానీ ప్రభా, ఏ ఒక్కరినూ ఏదో టైంపాస్ కోసం వచ్చిన వారిగా కాకుండా ఉన్నట్లుగా మీరు ప్రేరేపణ కలిగించమని వేడుకుంటున్నాం. అలాగే తండ్రి ఏసైనా ఈ సమయంలో మీ సన్నిధిలో గుర్తు చేస్తున్నాం తండ్రి. ఈ యొక్క గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజీ ద్వారా ప్రభా వారు ప్రచురించిన పుస్తకాల ద్వారా, వారు తయారు చేసుకున్నటువంటి బుక్స్ ద్వారా ప్రభా మరి వాటిని ట్రాన్స్లేషన్ చేసి మరి హిందీ నార్త్ ఇండియాలో మరి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి అనేక క్లిష్ట పరిస్థితుల మధ్యలో మరి నేను వాక్యమును వారి మాతృభాషలో వారికి అర్థమయ్యే విధంగా తెలియజేయటకు చేస్తున్న ప్రయాసను మీరు దీవించమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆ బుక్లు త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోయి ప్రభా అక్కడ నార్త్ ఇండియాలో ఎవరికైతే చేరవలసి ఉన్నాయో, ఏ హృదయాలనైతే అవి తట్టవలసి ఉన్నాయో, ఏ హృదయాలకు అవి ప్రేరేపణగా నిలవలసి ఉన్నాయో వారందరికీ చేరేంత వరకు ప్రభా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా, శోధనలు లేకుండా దాన్ని కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు శక్తిని, బలమును మరి ప్రాముఖ్యంగా తండ్రి మీ యొక్క సన్నిధిని మీ ఆత్మ తోడుబాటునిచ్చి నిల్చోబెట్టమని దాన్ని పరిపూర్ణ చేయటంలో మరి శక్తిని, బలమును అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాను. అవును ప్రభా, మరి ఈ సమయంలో మేము చేస్తున్న ప్రార్థనకు మీరు తగిన వారమా కాదని కాదు ప్రభా, మీ దయగల నామం వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, మీ శక్తి గల నామం వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. అడుగుడు మీకు ఇయ్యబడు మీరు మరి మీరు సెలవిచ్చున్నారు తండ్రి. మేము అడుగుతున్నాం తండ్రి, వాటి పొందుతున్నామని విశ్వసిస్తున్నాం తండ్రి. మా విశ్వాసమును మరి శ్రమల పాలు కాకుండా, మా విశ్వాసము శోధన పాలు కాకుండా ప్రభా మీరు దయగల దీవెనలతో దీవించమని వేడుకుంటున్నాం. మహోన్నతుడ మా దేవ నాయన యేసయ్య, ఈ సమయంలో ప్రాముఖ్యంగా మరి నాయన యేసయ్య ఈ సమయం అంతటిని ఇప్పుడు చెప్పవలసిన వాక్యంలోను మరి బోధించవలసిన బోధన విషయంలోను మీ చేతుల అప్పగించుకొంచు మీరే తోడును నీడగా ఉండి నడిపించమని మా ప్రభువును క్రీస్తును అయిన యేసునామమున వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. 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 Thank you so much for the prayer. ఈ టైంలో ఎనీ అప్డేట్స్, ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్, ఎనీ అప్డేట్స్? లార్డ్ విల్లింగ్ నేను మా ఫ్యామిలీతో పాటు యుఎస్ ట్రిప్ ఉందండి. మే 28th నుంచి జూలై 16th దాకా. సో 8 weeks ఉన్నాము. సో వీఆర్ ప్రేయింగ్. అదే టైం ఈ సండే వర్షిప్ సర్వీస్ లో కూడా సండే వర్షిప్ డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉండేటట్టు ప్రార్థించాలని కోరుకుంటున్నాను మా కోసము. తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం ఫర్ ది గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ us today for the worship service. And వదిలే ఇంకేం కాదు. అరే ఇక్కడిచ్చి, అది ఇక్కడిచ్చి ఇక్కడ పెడతాను డాడీ, ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ నంబర్ ఇప్పుడు పాడుకొని దెన్ వి విల్ గెట్ ఇన్ టు ది మెయిన్ మెసేజ్. రైట్, రంగనాయకమ్మ గారు మీరేమన్నా స్పెషల్ నంబర్ పాడతారు? రంగనాయకమ్మ గారు లోకనాథం గారు మీరేమన్నా స్పెషల్ నంబర్ లీడ్ చేస్తారు? నో సార్. ఓకే, సరిత సారీ, లోపల రూమ్ లో అంతా ఈ లైట్ పురుగులు లోపలికి వచ్చాయి. సో సరిత మనతో ఒక స్పెషల్ నంబర్ లీడ్ చేస్తారు. Okay, this is a Hindi song. तेरी आराधना करूं. ఈ పాట వచ్చిన వాళ్ళందరినీ నాతో పాటు పాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मगर, तेरी आराधना करूं। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया ही तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया ही तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद करार, हर पल सुनाते हैं आनंद करार। मेरी भी भक्ति तुझ ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Thank you. All right. Thank you so much for the wonderful singing. అయితే ఈరోజు the Mother's Day. So happy Mother's Day to all the mothers. So Titus chapter 2 verses 4 to 5 లో మనము ఈరోజు ధ్యానించబోతున్నాము. Titus chapter 2 verses 4 to 5 ఒకసారి స్క్రీన్ తట్టు మీరు గమనించినట్లయితే ఈ టైటిల్ సర్మన్ టైటిల్ వచ్చి హెవెన్స్ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ ఎ గాడ్లీ మదర్. హెవెన్స్ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ ఎ గాడ్లీ మదర్. ఒక గాడ్లీ మదర్ ఎలా ఉంటుందో అనేది మనకు ఒక బ్లూ ప్రింట్ గా యెహోవా మనకు ఈ 4-5 వచనాలలో క్లియర్ గా ఇవ్వబడ్డది. అది దట్ ఈస్ వాట్ వి విల్ బి స్టడింగ్ దిస్ ఈవినింగ్. సో ఒకసారి మీ బైబిల్స్ ని మీరు ఓపెన్ చేసినట్లయితే we will study this particular verse. Titus chapter 2 verses 4 to 5. Titus chapter 2 verses 4 to 5, please. ఏలాగనగా వృద్ధులు మితానుభవం గల వారును మాన్యులను స్వస్థ బుద్ధి గల వారును విశ్వాస ప్రేమ సమనముల యందు లోపము లేని వారనై ఉండవలననియు, అలాగుననే వృద్ధ స్త్రీలు కొండెకత్తెలను మిగుల మద్యపానస్థులైన ఇండక ప్రవర్తన యందు భయభక్తులు గల వారై ఉండవలననియు, దేవుని వాక్యము దూషింపబడుతున్నట్లు యవన స్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడి ఉండి తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించువారు స్వస్థ బుద్ధి గల వారును పవిత్రులను ఇంట ఉండి పని చేసుకొని వారు మంచి వారునై ఉండవలనని బుద్ధి చెప్పుచు మంచి ఉపదేశము వారునై ఉండవలనని బోధించుము. అటువలే
స్వస్థ బుద్ధి గల వారే ఉండవలనని యవన పురుషులు హెచ్చరించుము. Loving, living Heavenly Father, Lord, as the word is being read, Lord, as we request your grace, as we spend some time in reading of this word, and Lord, you speak to us. Your servant is listening, not us, but your will be done. Lord, if you don't speak, Lord, whatever we try to do within our own feeble thoughts, feeble understanding, it would be in vain. But we ask you for your discernment. We ask you for your words. We ask you for your word to be ministering to our hearts. In Jesus' most precious name I pray. Amen. అయితే ఈ టైటస్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 4 to 5 మనము గమనించినట్లయితే మదర్స్ డే దృక్పథంలో మనము మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వాట్ ఈస్ ది ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ ఎ గాడ్లీ మదర్? వాట్ ఈస్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నా, లేకపోతే వాట్ ఆర్ ది ప్రైమరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎ గాడ్లీ మదర్ చెప్పగలుగుతారా? నార్మల్ గా సంఘాలలో అదేంటి ఈ చాప్టర్ 2 ని మనం మొత్తంగా చదివినా కానీ ఎక్కువగా వర్స్ 2 లో దట్ ది ఏజ్డ్ మెన్ బి సోబర్, గ్రేవ్, temperate, sound in faith, in charity, in patience. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not give too much wine, teachers of good things. So ఈ టైటస్ ఎక్కువగా గమనించినట్లయితే సంఘానికి తర్వాత ఎల్డర్స్ కి, డీకన్స్ కి పాస్టరల్ అదేంటి బుక్ గా మనము ఇది చూస్తాం. అయితే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గా లేకపోతే ఇంగ్రీడియంట్స్ గా మనము గమనించినట్లయితే అదేంటి టుడేస్ మదర్స్ ఆర్ ది ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ అదేంటి ఆర్ ది ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ యెస్టర్డేస్ మదర్. టుడేస్ మదర్స్ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ యెస్టర్డేస్ మదర్. సో మన తల్లులు మనల్ని ఎలా పెంచారో రేపటి దినము అది మదర్స్ కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో యూజువల్ గా 4th and 5th పాయింట్ ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ అంటే బుక్ ఆఫ్ టైటస్ అంతా ఎక్కువగా సంఘానికి, సంఘ ఎదుగుదలకి, సంఘ అదేంటి మూలాలు ఎలా ఉండాలో, ఎల్డర్స్ గా, పాస్టర్స్ గా, సంఘస్థులు ఎలాగా వారి రక్షణని వారు ఎలాగా స్పిరిచువల్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ లో ఎలాగా ఉండాలి అని గమనిస్తున్నప్పుడు చాప్టర్ 2 ఎక్కువగా డొమెస్టిక్ రిలేషన్షిప్ మీద అదేంటి ఫస్ట్ 10 verses గా మనము మాట్లాడుతున్నాం. అయితే ఈ 4th verse లో గమనించినట్లయితే అక్కడ మీరు క్లియర్ గా అదేంటి ఎంఫసిస్ 4th verse లో ఇట్ సేస్ దట్ దే మే టీచ్ అనే పదాన్ని మనము అక్కడ చూస్తున్నాం. ఈ టీచ్ అనేది చూసినట్లయితే గ్రీక్ పదంలో సోబర్ అన్న టీచ్ అన్న ఒకటే పదంగా మనం గమనిస్తాం. సో లిటరలీ లిటరేచర్ పర్స్పెక్టివ్ లో గమనించినట్లయితే టీచ్ అబౌట్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ సీరియస్నెస్. సో దేని గురించి టీచ్ చేయాలి? విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్, విచ్ ఆర్ సీరియస్ ఫార్ వన్స్ పర్సనల్ గ్రోత్, వన్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ గా ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాం. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో వర్స్ 1 ని మనం గమనించినట్లయితే అదేంటి తీతు పత్రికని మనం చూస్తున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాల్టేషన్ టు మామ్స్ ఫ్రమ్ టైటస్ చాప్టర్ 2. టైటస్ చాప్టర్ 2 ఫస్ట్ వర్స్ లో బట్ స్పీక్ దౌ ద థింగ్స్ విచ్ బికమ్ సౌండ్ డాక్ట్రిన్. సో ఎలాంటి టీచింగ్ విచ్ ఆర్ సీరియస్ మ్యాటర్స్, ఎలాగా విచ్ ఆర్ సౌండ్ డాక్ట్రిన్, విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఆర్ హెల్తీ టీచింగ్ అనేది ఇక్కడ టీచ్ చేయాలి అని మదర్స్ కి లేకపోతే ఎల్డర్స్ కి, సంఘంలో ఉన్న వృద్ధులకు ఇక్కడ చెప్పబడినట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఈ మెసేజ్ ని మనం గమనించినట్లయితే ఇది ఆఫ్ కోర్స్ మదర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము, కానీ ఐఎమ్ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఇలాంటి ఉమెన్ ఉన్నారా, లేకపోతే ఇలాంటి మెసేజ్ మనం మాట్లాడొద్దా, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ గుడ్ మెసేజ్ టు లిజన్ టు. కానీ ఇక్కడ ప్రపోజిషన్ స్టేట్మెంట్ ని మీరు చూసినట్లయితే గాడ్ call every Christian woman to grow in godly character at home, so her life brings honor to his word. So this is the
proposition statement. God called every Christian woman to grow in godly character at home, so her life brings honor to his word. ఎలాగా అనేది ఈ 4-5 వచనాల్లో మనము గమనించవచ్చు. 4th verse లో మనము చూసినట్లయితే ఇక్కడ 4th verse, it is emphasizing on teaching. It is emphasizing on the characteristics, లేకపోతే the important aspect ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఫస్ట్ టీచ్ చేసినట్లయితే ఈ టీచ్ చేయడం బట్టి మిగతా మూలాలు అంటే మిగతా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా దాని ప్లేస్ లో అవి కూర్చుంటాయి అన్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. 4th verse, that they may teach the young women, అంటే పెద్దవారు యంగ్ వారికి టీచ్ చేయాలనేదిగా మనము గమనిస్తున్నాం. జస్ట్ మినిట్ నిమిషం. స్క్రీన్ తట్టు గమనించినట్లయితే పాయింట్ నెంబర్ 1 డాష్ హర్ హస్బెండ్, లేకపోతే అక్కడ ఏ గాడ్లీ ఉమెన్ షోస్ లవ్ అండ్ లాయాలిటీ టు హర్ హస్బెండ్, క్రియేటింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ అండ్ లవింగ్ హోమ్ అనేది గమనించినట్లయితే ది ఫస్ట్ అండర్లైన్డ్ లేకపోతే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ గమనించినట్లయితే ది యంగ్ ఉమెన్ ఇన్ ద చర్చ్ ఆర్ ఇన్ ది యాజ్ ఎ బిలీవర్స్ లైఫ్ దే హ్యావ్ టు లవ్ హర్ హస్బెండ్. That's where she is able to show godly characteristics as a woman, as a mother. Showing love and loyalty to her husband creates a strong and loving home అనేది మనము 4th verse లో మనము అది గమనించవచ్చు. అయితే ఈ లవింగ్ అఫెక్షన్ టు హర్ హస్బెండ్ ని మనం గమనించినట్లయితే ఈ లవ్ హర్ హస్బెండ్ లేకపోతే గ్రీక్ పదంలో గమనించినట్లయితే ఫిలాండ్రోస్, PHILANDROS, ఫిలాండ్రోస్ అని గ్రీక్ లో మనము గమనిస్తాం. ఫిలాండ్రోస్ అంటే టు లవ్ దేర్ హస్బెండ్స్ అని గ్రీక్ పదంలో వస్తుంది. సో హస్బెండ్ లవింగ్, ఫిలాండ్రోస్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఫిలో అనేది గమనించినట్లయితే గ్రీక్ లో మనకందరికి తెలిసిన పదము లవ్, ఫిలో లవ్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. యూజువలీ ఈ ఫిలో అనేది ఎక్కువగా ఇమోషన్స్ కి, ఎక్కువగా ఫీలింగ్స్ కి, ఎక్కువగా అఫెక్షనేట్ కి లవ్ గా మనము గమనిస్తాం. అయితే అదేంటి చాలా సార్లు ఉమెన్ ఆర్ నోన్ ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లవ్. దే ఆర్ ఎమోషనల్ బీయింగ్స్, దే ఆర్ మోర్ అఫెక్షనేట్ గా రాదర్ దాన్ మెన్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే యెహోవా అతని క్రియేషన్ లో జెనసిస్ చాప్టర్ 2 లో గమనించినట్లయితే అతను he has created women with a tender heart. He has created women with a tender heart. Women are more emotional by nature than men అనేది మనము గమనించవచ్చు. ఇదే ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 5 verses 25 లో మనం గమనించినట్లయితే ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 5 verse 25 లో ఒకసారి మనము చదువుదాం. ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 5 verse 25. Ephesians chapter 5 verse 25 reads, "Husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it." So again ఇక్కడ గమనించాలి అదేంటి ఈ వ్యత్యాసాన్ని మనము అంటే ఎక్కువగా ఇమోషనల్ ఎఫెక్ట్ మనకు ఉమెన్ దగ్గరకి వచ్చినప్పుడు ఎస్ men are also supposed to have such kind of an emotional లవ్, లేకపోతే ఫైలో ఏదైతే ఫైలో ఉందో మెన్ కి ఎక్కువగా అగేపా లవ్ అనేది మనము గమనించవచ్చు. మెన్ కున్న లవ్ ఈజ్ అగేపా లవ్, ఉమెన్ కు ఇచ్చిన లవ్ ఈజ్ ఫైలో లవ్ గా మనం గమనిస్తున్నాం. ఫైలో అనగా
5 లో లవ్ అనేది ఎక్కువగా ఇమోషనల్ ఫీలింగ్స్ లేకపోతే అఫెక్షనేట్ గా ఉంటుంది. ఇదే అగేపా లవ్ అనేది గమనించినట్లయితే ఏదైతే ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 25 లో ఇవ్వబడ్డదో అదేంటి దట్ ఈస్ వేర్ అదేంటి హస్బెండ్స్ కి ఇవ్వబడినట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. ఇదే అదేంటి గాడ్ సేస్ ఇన్ ద లాస్ట్ డేస్ లో we will not have such kind of a love in human beings. Without natural affection లేకుండా అంటే మొనోటోనస్ గా లేకపోతే ఫ్యామిలీ లవ్ అనేది ఫ్యామిలీ లాయాలిటీ అనేది కోల్పోతున్నట్టుగా మనము గమనించవచ్చు. దీన్ని గ్రీక్ లో ASTORGOI అనే మీనింగ్ వస్తుంది. అస్టోర్గాయ్ అని అంటారు గ్రీక్ పదంలో. ఈ గ్రీక్ పదంలో అస్టోర్గాయ్ అనే మీనింగ్ ఫ్యామిలీ లవ్ లాయాలిటీ. ఈ 21st సెంచరీలో లేకపోతే ఈ ఆల్ఫా జనరేషన్ లో గమనించినట్లయితే పేరెంట్స్ కి లేకపోతే సిబ్లింగ్స్ కి ఆ ప్రేమ ఉండకుండా అదేంటి అలాంటి లవ్ మనము మిస్ అవుతున్నట్టుగా మనము గమనిస్తాం. అయితే ఈ సెకండ్ పాయింట్ ని గమనించినట్లయితే అక్కడ సెకండ్ ఎంఫసిస్ ఇస్ ది ఉమెన్. అక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. లవ్ హర్ చిల్డ్రన్. A godly mother cares for her children with kindness and love that teaches, comfort and supports them. So first is love her husband, second is love her children. These are the main characteristics of a godly mother, lepote a good mother towards your husband, towards your children ga manamu gamanistunam. Em avutundi woman if she is able to love her husband, lepote edaithe love and loyalty to her husband, love her children anediga gamaninchiనట్లయితే with kindness, with that teaching, comfort and support anediga గమనించినట్లయితే చిల్డ్రన్ మధ్యలో ఒక సెక్యూరిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది. తర్వాత రిమూవ్స్ సెల్ఫిష్నెస్ ఫ్రమ్ ద చిల్డ్రన్. పిల్లలతో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా సార్లు సెల్ఫిష్నెస్ ని మనం గమనిస్తాం. సో దీని రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే మదర్ మీద వెళ్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మదర్ ఈజ్ సెట్టింగ్ అప్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ది చిల్డ్రన్ గా మనము చూస్తున్నాం. మదర్ ఈజ్ సెట్టింగ్ అప్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ 2 పాయింట్ లవ్ హర్ హస్బెండ్, సెకండ్ పాయింట్ లవ్ హర్ చిల్డ్రన్. 4th verse లో godly mother shows love and loyalty to her husband, creating a strong and loving home. A godly mother cares for her children with kindness and love that teaches, comfort and supports them అనేది గమనించినట్లయితే దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే there is security among the children, there is no more selfishness among the children, and they are set an example అనేదిగా మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఇలాంటి చిల్డ్రన్ అంటే ఈ ఆల్ఫా జీ జనరేషన్స్ గా మనం గమనించేటప్పుడు ఎస్ చిల్డ్రన్ నీడ్ అఫెక్షన్. వితౌట్ అఫెక్షన్ వి లూజ్ దేర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ గా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ 5th verse లో చూసినట్లయితే టు బి డిస్క్రీట్, పాయింట్ నెంబర్ 3 డిస్క్రీట్ అనే గమనించినట్లయితే ది ఎంఫసిస్ ఇస్ కాలింగ్ ఫర్ థింకింగ్ క్లియర్లీ. అక్కడ థర్డ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్, థింకింగ్ క్లియర్లీ, డిస్క్రిషన్. A godly mother stays self-controlled and wise, letting the Holy Spirit guide her thoughts and words గా మనము చూస్తున్నాం. అయితే ఈ డిస్క్రిషన్ ఎందుకు అనేది గమనించినట్లయితే దీని యొక్క మీనింగ్ డిస్క్రిషన్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ లిటరలీ సేవ్డ్ మైండ్, లేకపోతే సోజో అనే గ్రీక్ పదాన్ని నుంచి వస్తుంది. సోజో అనేది గమనించినట్లయితే గ్రీక్ యొక్క మీనింగ్ టు సేవ్, లేకపోతే PHREN ఫ్రెండ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. మైండ్ కి సంబంధించింది డిస్క్రిషన్. సేవ్డ్ మైండ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ఎ సేవ్డ్ మైండ్ అని మీరు నన్ను అడగచ్చు. సో అదేంటి విచ్ ఇస్
saved mind is away from materialism, away from vanity. సో చాలా సార్లు స్త్రీలని ఎక్కువగా లోకానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే ఎక్కువగా వ్యానిటీ, మెటీరియలిజంకి మనము అదేంటి అలాంటి స్త్రీలని ఎక్కువగా గమనిస్తాం. అయితే ఇక్కడ 5వ వచనంలో టు బి డిస్క్రీట్ అనేది గ్రీక్ పదంలో గమనించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ సేవ్డ్ మైండ్, ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ సోజో which is not given to materialism, which is not given to vanity అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. తర్వాత ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో అబ్సెషన్ లేని గా ఉండడం. అబ్సెషన్ అంటే ఫుడ్ కన్నా లేకపోతే దేనికన్నా క్రేవింగ్. యూజువల్ గా అదంటే కొన్ని సార్లు కొంతమంది ఎక్కువగా ఫుడ్ కి క్రేవింగ్ అబ్సెస్ అవుతారు. కొంతమంది మెడిసిన్స్ తీసుకుంటేనే నేను నిద్రపోగలుగుతాను లేకపోతే అబ్సెస్ అవుతారు. అలాంటి దాని నుంచి కూడా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండడం. తర్వాత ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డిస్ట్రాక్షన్, నేను ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ డిస్క్రిప్షన్ నుంచి గ్రీక్ పదాన్ని నుంచి వాట్ ఈస్ ఎ సేవ్డ్ మైండ్ అనేది గమనించినట్లయితే వన్ ఈస్ వ్యానిటీ. బిలీవర్, గాడ్లీ ఉమెన్ షుడ్ నాట్ give herself to materialism. Then second point is she should not give herself to obsession of food or any other things of the world which will control her health, control her thoughts, control her entire livelihood. Then distraction nunchi duranga undadam. Distraction ante adenti alcohol like drugs anna gani anything which distracts from her main life ప్రిన్సిపల్స్ గా మనము గమనిస్తున్నాం. 4th పాయింట్ ని అక్కడ చూసినట్లయితే 4th పాయింట్ లివింగ్ ప్యూర్లీ, చాస్టైజ్ అనే పదాన్ని మనము గమనిస్తున్నాం. చాస్టైజ్ అంటే ఈజ్ బేసికలీ మీనింగ్ వచ్చి ప్యూర్, హోలీ ఇన్ మైండ్ అండ్ బాడీ. అదేంటి చాస్టైజ్ అనే పదాన్ని ఇంగ్లీష్ లో టు బి డిస్క్రీట్, టు బి చాస్టైజ్ అనే చూసినట్లయితే a godly mother is a holy mother because God is holy. ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ లో మనం గమనించినట్లయితే ఇజ్రాయలైట్స్ కి వారిని ఈజిప్ట్ నుంచి బయటికి తీసుకొని వచ్చి వారికి చదువు నేర్పించి వారు ఎలాగా దుస్తులు వేసుకోవాలి, ఎలాగా వారు నివసించాలి అని వారికి లెవిటికల్ లా లేదా డ్యూట్రానమీ లాలో మనం గమనించినట్లయితే ఎందుకు యెహోవా ఇచ్చారంటే బీ హోలీ ఫర్ ఐ యామ్ హోలీ అని మనము ఆ ఎంఫసైజ్ ని మనం లెవిటికస్ లో మనం క్లియర్ గా గమనిస్తాం. బీ హోలీ బికాస్ ఐ యామ్ హోలీ. ఎలాగా యెహోవా దగ్గర హూ ఇస్ ఎ హోలీ గాడ్, హౌ వీ హ్యావ్ టు లివ్ అ డిసిప్లిన్ లైఫ్ అనేది గమనించినట్లయితే అలాంటిది స్త్రీకి ఇవ్వబడినట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ చాస్టైజ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బీయింగ్ హోలీగా మనం గమనిస్తున్నాం. అయితే హోలీనెస్ అంటే ఏంటి, ప్యూరిటీ అంటే ఏంటి అనేది గమనించినట్లయితే నంబర్ 1 ప్యూరిటీ ఇన్ థాట్, నంబర్ 2 ప్యూరిటీ ఇన్ స్పీచ్, నంబర్ 2 ప్యూరిటీ ఇన్ యాక్షన్స్ ఆర్ డీడ్స్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ది 4 కీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎ గాడ్లీ మదర్. సో ప్యూరిటీ ఇన్ థాట్, ప్యూరిటీ ఇన్ స్పీచ్, ప్యూరిటీ ఇన్ డీడ్ అన్నమాట. సో 1 Timothy chapter 5 verse 22 లో గమనించినట్లయితే కీప్ దై సెల్ఫ్ ప్యూర్ అని అదేంటి పౌలు తిమోతికి హెచ్చరించినట్టుగా కూడా మనము గమనిస్తున్నాం. దెన్ కమ్స్ టు డిస్క్రిప్షన్ తర్వాత కీపర్స్ అట్ హోమ్ మేకర్, కీపర్స్ అట్ హోమ్. అక్కడ కేర్ ఫర్ అవర్ హోమ్ 5th పాయింట్ గా గమనించినట్లయితే అక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్, కేర్ ఫర్ అవర్ హోమ్, కీపర్ అట్ హోమ్. Dash purely 4th point వచ్చి it is live purely. 4th వచ్చి live purely. Okay. 3rd one వచ్చి think clearly. 3rd one think clearly. First and second are love her husband, love her children. 3rd is think clearly. 4th is live purely, and 5th is care for her home. So care for our home అనేది గమనించినట్లయితే a godly mother creates a peaceful godly home and leads her children with love
అండ్ స్పిరిచువల్ గైడెన్స్. సో ఈ హోమ్ మేకర్ లేకపోతే హోమ్ వర్కర్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే గ్రీక్ పదములో మనము ఈ హోమ్ మేకర్ గురించి మీరు కూడా మీ బైబిల్స్ ని లేకపోతే కొంచెం గ్రీకు మీకు అవగాహన ఉన్నట్లయితే ఈ హోమ్ మేకర్ అనేది గ్రీక్ పదములో చూసినట్లయితే ఐకాస్ అని వస్తుంది. ఐకాస్ అంటే వర్క్, ఐకాస్ అంటే వర్క్. తర్వాత సారీ, ఐకాస్ అంటే హోమ్, ఐకాస్ అంటే హోమ్, యూగెన్ అంటే వర్క్. ERGON ఈజ్ వర్క్. ఐకాస్ అంటే హోమ్, OIKOS మీన్స్ హోమ్. ERGON మీనింగ్ వచ్చి వర్క్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఈ రెండు పదాలని గమనించినట్లయితే ఐకార్గస్ అంటే కీపర్ అట్ హోమ్ అని గ్రీక్ నుంచి మనకు మీనింగ్ వస్తుంది. అయితే దీన్ని మనము ఈ హోమ్ మేకర్ లేకపోతే మనము దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే 1 తిమోతి చాప్టర్ 5 వర్స్ 14 ని మనము ఒక్కసారి చదివినట్లయితే 1 తిమోతి చాప్టర్ 5 వర్స్ 14, I will therefore that the younger men marry, bear children, guide the home, give none occasion to the advisory to speak reproachfully అని 14th వర్స్ లో మనము గమనిస్తున్నాం. అక్కడ కీ వర్స్ నా బైబిల్ అయితే అండర్లైన్ చేయబడి ఉంది, గైడ్ ద హోమ్, గైడ్ ది హోమ్. సో యూజువల్ గా జూయిష్ కల్చర్ లో ఒక స్త్రీని మనం గమనించినట్లయితే వారి మెయిన్ ఎంఫసిస్ ని అంటే హౌస్ హోల్డ్ ని గమనించేటప్పుడు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత భోజనాలు తయారు చేయడము, పిల్లల్ని చూసుకోవడము, లాండ్రీ, తర్వాత ఇవి ఏవైతే రెగ్యులర్ ఎంఫసిస్ ఉన్నాయో కేరింగ్ ఫర్ ద గెస్ట్, దిస్ ఇస్ వాట్ జూయిష్ కల్చర్ లో ఉమెన్ చేసేవారు. వారు ఎక్కువగా బయట పని చేసేగా ఉండదు. అఫ్ కోర్స్ వారికి ఫార్మ్ ఉన్నట్లయితే హస్బెండ్ తో పాటు వారు వెళ్ళి ఆ ఫార్మ్ కటింగ్ వ్యవసాయంలో వారు సహాయం చేసేవారు, కానీ దే వుడ్ నెవర్ గో అవుట్ టు వర్క్ ఫర్ ఎనీ అదర్ అనేదిగా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే తిమోతి గ్రంథంలో యాక్ట్స్ చాప్టర్ 16 వర్స్ 1 అన్నా, లేకపోతే 2 తిమోతి చాప్టర్ 1 వర్స్ 5 లో అన్నా, లేకపోతే 2 తిమోతి చాప్టర్ 3 వర్స్ 14 లో గమనించిన మనకు తిమోతి యొక్క మదర్ గురించి మనకు అక్కడ చెప్పబడుతుంది, యూనిస్ గురించి చెప్పబడుతుంది. తిమోతి తండ్రి గారి గురించి మనకు అంతగా చెప్పబడదు. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 16 వర్స్ 1 లో ఎప్పుడైతే పౌలు ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీలో బోధించేటప్పుడు ఎప్పుడైతే పౌలుని రాళ్లతో కొట్టి చనిపోయాడేమో అనుకొని వదిలిపెడితే పౌలు మళ్ళా తిరిగి లేచి దుస్తుల్ని దులుపుకొని మళ్ళా లోపలికి వెళ్ళి ప్రీచ్ చేసినప్పుడు యూనిస్ రక్షింపబడ్డది. సో ఆ టైం నుంచి తిమోతిని బహుశా 16-18 ఏళ్ళు వయస్సులో ఉన్న టైంలో పౌలు అతన్ని ఎరిగి అతను మనకు తిమోతి గ్రంథము 2వ తిమోతి గ్రంథంలో మనము అతని గురించి మొత్తము చూడొచ్చు. సో యూనిస్ ప్లేస్ ఎ వెరీ వైటల్ రోల్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ తిమోతి అనేది కూడా మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఈ 6th పాయింట్ ని మనము గమనించినట్లయితే డాష్ వాట్ ఈస్ గుడ్. ఇక్కడ గుడ్ అనే పదాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ డాష్ వాట్ ఈస్ గుడ్ అనేది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ గమనించినట్లయితే డూ వాట్ ఈస్ గుడ్, డూ వాట్ ఈస్ గుడ్. సో that is the godly woman, the godly mother. A godly mother shows kindness, helpfulness and Christ like goodness in how she treats others అనేది మనకు అక్కడ కాల్ ఫార్ చేయడానికి మనం గమనిస్తున్నాం. ఈ గుడ్నెస్ అనేది గమనించినట్లయితే గుడ్ ఈజ్ టు బి లైక్ గాడ్. సింపుల్, యు ఆర్ గుడ్ అనేది మనం చాలా సార్లు వింటాం. యు ఆర్ సో గుడ్, లేకపోతే అన్నప్పుడు it is good is to be like God. So there is none good but one, that is God himself. Matthew chapter 19
వర్స్ 17 లో గమనించినట్లయితే లేకపోతే ప్రావర్బ్స్ 31 ఉమెన్ ప్రావర్బ్స్ 31 వర్స్ 12 లో మనము చదివినట్లయితే ఒకసారి దాన్ని చదువుదాం. ప్రావర్బ్స్ చాప్టర్ 31 వర్స్ 12 ఒకసారి చూసినట్లయితే it reads verse 12, she will do him good and not evil all the days of her life. So this is the characteristics, this is the traits of a godly woman. So goodness involves kindness. Kindness లేకపోతే దాన్ని గుడ్నెస్ అనేది కాదు. సో ఇది ఇమీడియట్ గా వస్తుందంటే ఆ కైండ్నెస్ రాదు, గుడ్నెస్ ఇమీడియట్ గా రాదు. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్, ఇట్స్ ఎ స్లో ట్రేట్ అనేది మనము గమనించాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ ప్రాసెస్. తర్వాత 5th వచనంలో లేకపోతే ఈ 7th పాయింట్ గా గమనించినట్లయితే ది 7th emphasis is obedience. Respect her husband. Respect her husband. Obedience అనేది ఇక్కడ డాష్ హర్ హస్బెండ్ అనేది గమనించినట్లయితే రెస్పెక్ట్ హర్ హస్బెండ్ ఇన్ రెఫరెన్స్ టు ఒబీడియన్స్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. ఒబీడియన్స్ అనగానే ఇది ఒక బూత్ మాట అయిపోయింది. ఒబీడియన్స్ అనేది నార్మల్ గా పిల్లల దగ్గర నువ్వు నన్ను ఒబే చేయట్లేదు, లేకపోతే టీచర్ స్కూల్లో బి ఒబీడియంట్ అనేది మనకు చిన్నప్పటి నుంచి మనము వింటనే ఉంటాము. దీన్ని ఫ్యామిలీ లైఫ్ కి వచ్చేటప్పటికే భర్తలు స్పౌస్ మధ్యలో ఒబీడియన్స్ అనే పదాన్ని మనం గమనిస్తాం. అయితే ఒబీడియంట్ అనేది లిటరల్ గా మీనింగ్ ని గమనించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ సేయింగ్ సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఈస్ ఏ మిలిటరీ టర్మ్. ఒబీడియన్స్ అనేది మిలిటరీ టర్మ్. అంటే ఒక ర్యాంకింగ్ ఆఫీసర్ అండర్ గా ఉన్న ఆఫీసర్ ని ఎలాగా అథారిటేటివ్ లేకపోతే సబ్మిషన్ ఉండాలి అనేది ఇది మిలిటరీ టర్మ్ ని ఇక్కడ వాడినట్టుగా మనము గమనిస్తాం. అయితే ఇక్కడ ద వర్డ్ మీన్స్ టు టేక్ యువర్ ప్లేస్ అండర్ ది అథారిటీ అండ్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ సమ్వన్ ఎల్స్. సో ఒబీడియన్స్ అనే పదాన్ని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నప్పుడు టు సబ్మిట్ వన్ సెల్ఫ్ ఫర్ అథారిటీ, టు సబ్మిట్ వన్ సెల్ఫ్ ఫర్ లీడర్షిప్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ కేర్ఫుల్. ఎప్పుడైతే వర్డ్ సబ్మిషన్ అనేది పదాన్ని వాక్యానుసారంగా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ ఇన్ఫీరియారిటీ. అంటే నువ్వు పెద్ద నేను చిన్న, లేకపోతే దట్ ఈస్ నాట్ ది ఎసెన్స్, బట్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఫంక్షనింగ్. డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫంక్షనింగ్ అంటే సెక్యులర్ గా ఆర్మీ ఫార్మాట్ లో ఎప్పుడైతే ఈ మిలిటరీ టర్మ్ ఒబీడియన్స్ లేకపోతే సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది ఆర్మీ సెక్యులర్ గా వాడుతున్నప్పుడు బిబ్లికల్ గా ఒబీడియన్స్ అనేది గమనించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఇన్ఫీరియారిటీ ఎసెన్స్ కాదండి. ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫంక్షన్. ఎలాగా అనేది గమనించినట్లయితే 1 Corinthians chapter 11 verse 3 లో గమనించినట్లయితే బట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ యు నోన్ దట్ ద head of every man is Christ, and the head of woman is the man, and the head of Christ is God. So submission and headship in the Godhead. Submission of headship in the Godhead. So there is functional differences ఉన్నాయి. సో functional differences biblical గా మనము చదువుతున్నాం కాబట్టి మనము అది గ్రహించాల్సి వస్తుంది. సో ఎవరి కోసం సబ్మిషన్ ఉండాలి, ఎందుకోసం ఉండాలి అనేది గమనించినట్లయితే గాడ్లీ ఉమెన్, గాడ్లీ మదర్ టు దేర్ ఓన్ హస్బెండ్స్. ఐ రిపీట్, టు దేర్ ఓన్ హస్బెండ్స్. సో చాలా సార్లు వర్క్ లైఫ్ లో గమనించినట్లయితే అఫ్ కోర్స్ అడ్వాన్స్మెంట్ అయింది కాబట్టి ఎక్కువగా ఉమెన్ వారి బాసెస్ కి సబ్మిషన్ గా ఉంటారు. అదే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత హస్బెండ్ ని అసలు లెక్క కూడా చేయగా మనము గమనిస్తాం. అయితే అలాంటి సబ్మిషన్ ఇట్ మ్యాటర్స్. సో సబ్మిషన్ ఈజ్ సింప్లీ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఒబీడియన్స్ ఫార్ ద లార్డ్స్ సేక్. ఎవరి కోసం సబ్మిషన్ ఉండాలి? వ్యక్తిగతంగా కాదు, హస్బెండ్ కోసం కంటే యెహోవా కోసము
That is what it is calling for. So the reason why a woman is not submissive to her husband is because she will not submit to Christ. Unless a godly woman submit to Christ, she will not be able to submit herself to her husband అనేది కూడా that is what the emphasis is. అయితే ఈ కంక్లూజన్ గా మనము అదేంటి స్క్రీన్ తట్టు గమనించినట్లయితే గాడ్లీ ఉమెన్ protects her home, honors God, and sets an example for her children and the world to follow her. So, స్త్రీకి వాక్యములో వాక్యానుసారంగా జీసస్ క్రైస్ట్ మినిస్ట్రీని మనం గమనించినట్లయితే ఎక్కువగా స్త్రీతోటి ఎక్కువగా మినిస్ట్రీ చేసినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. అయితే అదేంటి కంక్లూజన్ గా చూసినట్లయితే why is it so important that you are to be a godly woman అనేది మనం గమనించినట్లయితే 5th verse లో అక్కడ that the word of God be not blasphemed. That the word of God be not blasphemed. Yes. ఎలాగా అంటే the world is watching you. Your children are watching you. If they reject Christ because of your inconsistent life, you will answer to God for that particular situation. So that is why a woman has to be a godly woman where the word of God be not blasphemed. A word of God be not blasphemed అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో పిల్లలకి ఒక 8 years నుంచి 10 years దాకా యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్పనట్లయితే వారు మర్చిపోతారు. One of the greatest gift for humankind is forgetfulness. మన ప్రార్థనలో యేసుక్రీస్తు మరణము పునరుద్ధానము గురించి మనము మాట్లాడినట్లయితే అది ప్రార్థనే కాదు. మన మెసేజ్ లో యేసుక్రీస్తు మరణం పునరుద్ధాన అతని పుట్టుక అతని రెండో రాకడ అతని అథారిటీ సిట్టింగ్ అట్ ది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఇవి మెసేజ్ లో లేనట్లయితే అది మెసేజ్ కానే కాదు. సో మన పిల్లలకి ఇది రోజు గుర్తు చేయాల్సిందే. మన రెగ్యులర్ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్స్ లో అన్నా లేకపోతే మీరు అనొచ్చు సండే స్కూల్కి వెళ్తున్నారు కదా మా పిల్లలకి అవసరం లేదు నేను చెప్పను అవసరం లేదంటే 100% రాంగ్. వీ హ్యావ్ టు రిమైండ్ దెమ్. నేను మా ఇద్దరు పిల్లలకి యేసుక్రీస్తు గురించి అసలు నేను చెప్పనట్లయితే విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 8 to 10 years సైకలాజికల్ గా వారు యేసుక్రీస్తు అంటే కూడా వారు తెలియకుండా ఉంటారు. సో ఇవి అన్ని ఎవరికి ఇవ్వబడ్డాయి? స్త్రీకి ఇవ్వబడ్డాయి. ఇలాంటి మూలాలు ఇలాంటి మర్మాలు స్త్రీకి ఇవ్వబడ్డాయి. దట్ దే మే టీచ్ ద యంగ్ ఉమెన్ అంటే పెద్దవారు స్త్రీలు యంగ్ ఉమెన్ సంఘంలో టు బి సోబర్, టు లవ్ దేర్ హస్బెండ్, టు లవ్ దేర్ చిల్డ్రన్, టు బి డిస్క్రీట్, chastise, keepers at home, obedient to their own husband, that the word of God be not blasphemed. So these are the characteristics. So Proverbs chapter 31 verse 10 lo, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies అని చెప్పేటప్పుడు ఈ 7 పాయింట్లు లవ్ హర్ హస్బెండ్, లవ్ హర్ చిల్డ్రన్, తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ think clearly, then live purely, care for her home, do what is good, and respect her husband. So these are the traits of a godly mother. So this is the heavenly blueprint for a godly mother. So these traits ni key important. These are the 7 pillars for the church through the women. So నేను స్టేజ్ మీద నిలబడే నేను చెప్తేనే అనేది కానే కాదు. ఇట్ ఈస్
starts from home, it comes to the church and it elevates to the society అనేది మనము గమనించాలి. చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని we will close this session. Loving, living Heavenly Father, thank you, Lord, for speaking to us this evening through Titus chapter 2, verses 4 to 5. Lord, we need more godly women. We ask for the church, we ask for your grace so that you would bring in more such godly women in the church, so that your kingdom would advance, Lord, so that our children, our next generation would be a blessing to the next generation. Help us, Lord, forgive our weaknesses, strengthen us so that we would look unto you for your glory and for the good doctrine. In Jesus' most precious name I pray. Amen. I request Reverend Dr. Jay Shekhar Garu to come forward and give us the benediction as we close this session. ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, ఆయన సన్నిధి, ఆయన ప్రేమించిన సకల పరిశుద్ధులకి ఆయన తిరిగి వచ్చి పర్యంతము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడైనను గాక. Amen. Thank you so much. We will see you next Sunday.